locally exact differential. A differential PDX plus QDY ഒരു റീജിയനിൽ എക്സാക്ട് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോക്കലി എക്സാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലോക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ the differential PDX plus QDY is said to be locally exact in a region omega if PDX plus QDY is exact in some neighborhood of each point of omega. A differential PDX plus QDY is said to be locally exact in a region omega if and only if PDX plus QDY is exact in some neighborhood of each point of omega. ഒരു റീജിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റീജിയന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തെങ്കിലും ആ പോയിന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയ്ബർഹുഡിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സാക്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കലി എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് if PDX plus QDY is locally exact in a region omega, then integral over gamma PDX plus QDY equal to 0 for all cycle gamma which is homologous to 0 in omega. Okay, if PDX plus QDY is locally exact in a region omega, then the integral over gamma PDX plus QDY is equal to 0 for all cycle gamma which is homologous to 0 in omega. So from the proofly let gamma be a cycle which is homologous to 0 in omega, and suppose that gamma is given by the parametric equation gamma such that z equal to z of t where t belongs to closed interval a b. Okay, gamma is a parametric representation suppose here. Let rho be the distance between the compact set gamma and the closed set omega complement. Then we know that here gamma and omega complement are disjoint sets and gamma is compact and omega complement is closed. Therefore, we can say that rho is greater than 0. Then rho is greater than 0 since gamma is compact and omega complement is closed and gamma and omega complement are disjoint. Okay, നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് കോമ്പാക്റ്റും മറ്റൊരു സെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസ്റ്റോയിന്റ് സെറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. ഹിയർ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ടി, അതായത് ഈ പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ഗാമ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് closed interval AB. Here set equal to set of t is a continuous function on the compact set closed interval AB. Therefore, it is uniformly continuous on closed interval AB. ഒരു continuous function defined on a compact set ആണെങ്കിൽ അത് uniformly continuous ആയിരിക്കും. Hence, for the given delta greater than 0, for the given rho greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that എന്താണ് uniformly continuous ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ എന്തിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യില്ല, പോയിന്റ്സിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യില്ല, ഓൺലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദിസ് എപ്സിലോൺ. ഫോർ ഈച്ച് എപ്സിലോൺ greater than 0 there exists a delta എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ പോയിന്റ്സിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യില്ല, എന്താണ് ഈ ഒരു എപ്സിലോൺ മാത്രമേ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോംലി കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും. സച്ച് ദാറ്റ് modulus of z of t1 minus z of t2 is less than rho whenever mod t1 minus t2 is less than delta. Equation number 1. Okay, now by using this delta, divide the interval closed interval AB into subintervals, okay, of length delta. Suppose gamma 1, gamma 2, etc., gamma n, b are the subarcs of gamma corresponding to the subdivision of closed interval
എ ബി, അതായത് ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിനെ ഡെൽറ്റ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈക്വൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിനെ സം ഗാമയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സെറ്റ് ഓഫ്. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതായത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗാമേനെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഓരോന്നിനെയും ഗാമ 1 ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവൽ, സെക്കൻഡ് ഇന്റർവൽ, തേർഡ് ഇന്റർവൽ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗാമ 1, ഗാമ 2, ഗാമ 3 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആർക്കിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Thus gamma is equal to gamma 1 plus gamma 2 plus etc plus gamma n. If ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാമ ആ ഒരു പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആർക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ആ ആർക്കിൽ സൈക്കിളിൽ മോർ ദാൻ വൺ ക്ലോസ്ഡ് കേർവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്ലോസ്ഡ് കേർവിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യും. If gamma consists of more than one closed curve, then we repeat this procedure for each of the closed curves. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റ ക്ലോസ്ഡ് കർവിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ മോർ ദാൻ വൺ ക്ലോസ്ഡ് കർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഓരോ ക്ലോസ്ഡ് കർവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ് ആർക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ 1 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഒരു റോ നെയ്ബർഹുഡിലുള്ള ഒരു റോ റേഡിയസ് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ട് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു റോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിനും ഒരു റോ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന റോ റേഡിയസ് വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കിൽ ആക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ 1 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഇക്വേഷൻ 1 each of the sub arcs lies in a small disk of radius rho. Okay, and also we can choose here നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു റോ ഡിസ്റ്റൻസ് റോ റേഡിയസ് വരുന്ന ഡിസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഗാമയും ഒമേഗ കോംപ്ലിമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഒമേഗയിൽ തന്നെ ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് റോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റോയിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ഗാമയും ഒമേഗ കോംപ്ലിമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റോ ആണ്. സോ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും ചെറിയ റേഡിയസിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഈ റോനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഡിസ്ക് റോ റേഡിയസ് വരുന്ന ഡിസ്കിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ഡിസ്ക് ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഡിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലൈസ് ഇൻ ഒമേഗ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ലോക്കലി എക്സാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒമേഗയിൽ ലോക്കലി എക്സാക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒമേഗയിൽ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ് ആ പോയിന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയ്ബർഹുഡിൽ അത് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സബ് ആർക്ക് ഗാമ ഐ സച്ച് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഡിസ്ക് ഒമേഗയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സാക്ട് ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ റോവിനേക്കാളും ചെറിയൊരു റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. വി ക്യാൻ ചൂസ് rho such that each of the discs of radius rho lies completely in omega and such that the differential pdx plus qdy is exact in each of the discs. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ അബൌട്ട് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സബ് ആർക്ക് ഗാമ ഐ. ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, അത് ഡിസ്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ഒമേഗ ആയിരിക്കണം. ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഡിസ്കിൽ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ എക്സാക്ട് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ എക്സാക്ട് ആയിരിക്കണം. Now consider the sub arc gamma I and suppose that it lies in a disk delta I. Okay, where delta I is obtained as above. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാമ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ് ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അതൊരു ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണെന്ന് പറയും, ഡെൽറ്റ ഐ. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യും. ഈ എൻ പോയിന്റ്സ് ഡെൽറ്റ ഐ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യും. അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. join the endpoints
of gamma I by a polygonal path gamma I with sides parallel to axis as in the figure. Okay, and gamma I is taken in the direction of small gamma I. അതായത് ആ ഒരു സബ്ബാറിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഗാമ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഗാമ ഐയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാമ ഐ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ എന്തായിരിക്കും? ഗാമ ഐ മൈനസ് ഗാമ ഐ എന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും. നമുക്ക് അതെന്താണ്? അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആക്കാണ് അല്ലെ, അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആക്കാണ്. Then gamma I minus capital gamma I is a closed curve in delta I. Therefore, നമുക്ക് എന്താണ് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ എക്സാക്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഗാമ ഐ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ ആ ഡിസ്കിലുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഐ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയും. Therefore, എന്തുകൊണ്ടാണ് സിൻസ് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ is exact in delta I. Okay, and therefore integral gamma I pdx plus qdy is equal to നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഐ മൈനസ് ഗാമ ഐനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഐ pdx plus qdy മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ pdx plus qdy equal to 0 വരും. which implies ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ ഐ pdx plus qdy is equal to ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ pdx plus qdy എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു സബ്ബാർക്ക് ഗാമയുടെ ആ ഒരു സബ്ബാർക്കിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ആയാലും പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന പോളിഗണൽ പാത്ത് കൂടിയുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ആയാലും അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും. Now let for each I is equal to 1 to etc. n. Now let sigma is equal to gamma 1 plus etc. plus gamma n. അതായത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്തിനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആർക്കിനെ സിഗ്മ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരൊറ്റ സബ്ബാർക്കിനെ മാത്രമേ അവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ then integral over sigma pdx plus qdy is equal to integral over എന്തൊരു സിഗ്മയ്ക്ക് ഈ ഒരു സമ്മേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ gamma 1 plus gamma 2 plus etc. gamma n pdx plus qdy വരും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? integral over gamma 1 pdx plus qdy plus integral over gamma 2 pdx plus qdy plus etc. plus integral over gamma n pdx plus qdy വരും. and it is equal to integral over നമ്മളുടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു സബ്ബാർക്കുള്ള ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ gamma 1 pdx plus qdy plus etc. plus integral over gamma n pdx plus qdy. ഞാൻ രണ്ടിനും ഗാമ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലും ഒന്ന് സ്മോളും ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. and this equal to the integral over gamma 1 plus gamma 2 plus etc. gamma n pdx plus qdy എഴുതാം. and gamma 1 plus gamma 2 plus etc. gamma n എന്താണ്? it is gamma, which is equal to integral over gamma 1 plus etc. plus gamma n pdx plus qdy and it is equal to integral over gamma pdx plus qdy. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്തിലൂടെയുള്ള ഇന്റഗ്രലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർക്കിലൂടെ ഗാമ സൈക്കിളിലൂടെയുള്ള ഇന്റഗ്രലും സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടി. hence by the above construction we can say that we can approximate gamma by a polygon sigma with sides parallel to the axis which is taken in the direction of gamma such that integral over gamma pdx plus qdy is equal to integral sigma pdx plus qdy is equal to integral over gamma pdx plus qdy. ഇതിനാ equation number 2. and here we also know that the polygon sigma lies entirely within omega. നമ്മൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കിലുള്ള ആ ഒരു ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോളിഗണൽ പാത്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഡിസ്ക് എല്ലാ ഡിസ്കും നമുക്ക് എന്തിലാണ്? ഒമേഗയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്തും ഒമേഗയിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഓൾസോ. sigma lies entirely within omega. Also, for a does not belongs to omega, integral over gamma dz by z minus a equal to 0 is equal to integral over sigma dz by z minus a. That means for all a does not belongs to omega, integral over sigma dz by z minus a equal to 0 implies that sigma homologous to 0 mod omega. Okay. Okay, now we claim that integral over sigma pdx plus qdy equal to 0. If we proved it, then
ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലെയിം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ 2 വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ 0 ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ബൈ ഇക്വേഷൻ 2. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏത് ക്ലെയിമാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലെയിം വേണം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. സോ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് the claim is true. For that, extend, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഗാമ ഐ എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് ഡെൽറ്റ ഐ നമുക്ക് വേണ്ട കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡെൽറ്റ ഐ എടുത്തു. ആൻഡ് എൻഡ് പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോളിഗണൽ പാത്ത് എന്താണ് ഗാമ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ ഐ ചൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഫോമിൽ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്തിന്റെ സൈഡ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു സബ്ബാറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഗാമ ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊന്ന് വരും അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഗാമ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഗാമ 2 വരും. അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെയും ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ വരും. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് റെക്ടാങ്കിൾസ് സ്ക്വയേഴ്സ് കിട്ടും അല്ലെ, റെക്ടാങ്കിൾസ് കിട്ടും. ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റും ഇൻഫൈനൈറ്റും റെക്ടാങ്കിൾസും കിട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സബാർക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കിൾസും കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലോസ്ഡ് നമുക്ക് ബൗണ്ടറീസ് പറയാൻ പറ്റാത്ത വൺ സൈഡ് ബൗണ്ടറി പറയാൻ പറ്റാത്ത ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസും കിട്ടും. ഇതുപോലുള്ള ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ പോലുള്ള ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസും കിട്ടും. ആ ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസ് എവിടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ? ഈ ഗാമ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനടുത്തുള്ള നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തുമ്പോൾ മാത്രം കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസ്. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് വരയ്ക്കുന്ന നേരം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യും. എൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ വേറെ, നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. അപ്പം പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരാം. For that, extend the sides of the polygon sigma into infinite straight lines. Then the whole of the complex plane C is divided into rectangles Ri into the rectangles Ri's. Okay, thus the whole of C is a mesh of these finite rectangles Ri's and infinite rectangles Rj's. Okay, ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസിന് RI's നും ഇവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് RI എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസിന് RI എന്നും ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസിന് RJ ഡാഷ് എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോൾ കോംപ്ലക്സ് ചെയ്യുന്ന എ മെഷ് ഓഫ് ദിസ് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല. എ മെഷ് ഓഫ് ദീസ് റെക്ടാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസും ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസും ഒരു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so there we have finite rectangles. Let finite number of finite rectangles. Okay, there are finite rectangles number of finite items. So there we have finite number of finite rectangles. Let R1, R2, etc. Rm be the collection of all finite rectangles. Okay, finite rectangles. The subparts gamma 1, gamma 2, etc. gamma n lies exactly in one of the rectangles. That is subart എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ്ബാർക്കും എക്സാക്ട്ലി ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നു. Hence we have n less than or equal to n. Okay, for simplicity let us assume R1, R2, etc. Rn are the rectangles corresponding to gamma 1, gamma 2, etc. gamma n. Further, capital gamma 1, capital gamma 2, etc. capital gamma n are the part of the rectangles R1, R2, R3, etc. R. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഈ റെക്ടാങ്കിൾസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഈ ഗാമ 1നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന് R1, ഗാമ 2നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന് R2 അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതായത് സച്ച് ദാറ്റ് ഗാമ ഐനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന് RI. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗാമ 1നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ഏതാണ്? ഇതാണ് അല്ലെ, ഈ റെക്ടാങ്കിൾ R1. ഇപ്പോൾ ഗാമ ഐ ആണെങ്കിൽ ഗാമ ഐനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ RI ആണത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ ഗാമ 1 ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ 1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോളിഗണൽ പാത്ത് എന്താണ്? ഈ RIന്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലെ. അതായത് ഇൻ ജനറൽ ഏത് ഐ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും
ക്യാപിറ്റൽ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അതായത് സ്മോൾ ഗാമ ഐനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. Now let AI be an interior point of R. Rectangle R ൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് A ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. Okay. Now let sigma naught is equal to summation over I n of sigma AI dou Ri. ഈ ബൗണ്ടറീസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സിഗ്മ നോട്ട്. അപ്പൊ സിഗ്മ നോട്ട് എന്തായി ഒരു സൈക്കിൾ ആയല്ലോ. സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ സൈക്കിൾ ഇൻ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ നോട്ട് വരെ എത്തി. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുന്നേ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലെയിം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് സിഗ്മ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിഗ്മ നോട്ടും സിഗ്മയും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ദെൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ നോട്ട് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ എന്ന് വരും അല്ലെ. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്ലെയിം സിഗ്മ നോട്ട് ഈക്വൽ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്ലെയിം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് യൂസ് എന്ന് നോക്കാം. കൺസിഡർ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ നോട്ട് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ നോട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ എൻ ഓഫ് സിഗ്മ എ ഐ ഡോ ആർ ഐ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓവർ ഐ എൻ ഓഫ് സിഗ്മ എ ഐ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഡോ ആർ ഐ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ എഴുതാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഡോ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ഏത് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഗാമ ഐ ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഡോ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ എക്സാക്ട് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് എന്തായിരിക്കും 0 ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാം ഈ ഒരു ടേം 0 ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഇന്റഗ്രൽ ഇപ്പോൾ ഈച്ച് ഐ ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടി. അതായത് ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ നോട്ട് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ബൈ ഇക്വേഷൻ 3 ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടി അല്ലേ. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 2 വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ എന്തിന് ഈക്വലാണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ആണ്. ആൻഡ് ഇത് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആണ് എന്ന് കിട്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്ലെയിം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് enough to prove that sigma naught equal to summation over I n of sigma ai dou ri. ഇതിന് തിയററ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് വരുന്നത്, അനലിറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ജോമെട്രിക്കലി ചിന്തിക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് കൺസിഡർ n of sigma naught aj where aj belongs to finite rectangle rj. Then it is equal to in the summation over I is equal to 1 to n of sigma ai n of dou ri aj എന്ന് വരും. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കുന്ന നേരം n of dou ri aj എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവണമെങ്കിൽ i നോട്ട് ഈക്വൽ ടു j ആവുന്നതിന് 0യും i ഈക്വൽ ടു j ആവുന്നതിന് 1 ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ എവിടെ മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ വരുന്നത് ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നോൺ സീറോ വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ ടേമിലും 0 ആണ്. ആൻഡ് ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ആവുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് സിഗ്മ എ ജെ ഇൻറ്റു 1 എന്ന് വരും. അന്നേരം എന്ത് കിട്ടി എൻ ഓഫ് സിഗ്മ നോട്ട് എ ജെ ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് സിഗ്മ എ ജെ കിട്ടി. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് എൻ ഓഫ് സിഗ്മ നോട്ട് മൈനസ് സിഗ്മ എ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് എ ജെ ആർബിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ ഓൾ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to etc n and where aj lies in the interior of RG. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് RG എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഇൻഡെക്സ് n ഓഫ് സിഗ്മ നോട്ട് മൈനസ് സിഗ്മ aj is equal to 0 ആണ് കിട്ടി. ഓക്കെ. ഇനി if aj dash is an interior point of rj dash then
n of sigma minus sigma naught aj dash is equal to 0. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾ ഉള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് 0 ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് aj dash lies at the unbounded region determined by the cycle sigma minus sigma naught. അപ്പോൾ അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് 0 ആയി. സോ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി, ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിലായാലും ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിലെ പോയിന്റ് ആയാലും ഏത് പോയിന്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ 0 ആണ് ഫോർ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട്. ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നോക്കാം. സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന റെക്ടാങ്കിൾസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. റെക്ടാങ്കിൾസ് അതായത് നമ്മൾ ഗാമ 1 ഗാമ 2 എക്സെട്ര ഗാമ n എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് ആയിരുന്നു സിഗ്മ നോട്ട്. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും നോക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണല്ലോ സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ റെക്ടാങ്കിൾ മൊത്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അന്നിപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈക്വൽ ആവാൻ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ നോക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ കുറെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് തന്നെ. അന്നപ്പം ജോമെട്രിക്കലി ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് സിഗ്മ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ നോട്ട് ആയാലും സിഗ്മ ആയാലും സിഗ്മ നോട്ട് ആയാലും രണ്ടായാലും അതെന്താണ് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. ഈ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് എടുക്കുന്ന നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എക്സാക്ട്ലി വൺ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും. കാരണം എന്താ, അത് സിഗ്മയിൽ 1 ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, സിഗ്മ നോട്ടിൽ 1 ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും. പിന്നെ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു കോമൺ സൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള കോമൺ സൈഡ്സ് ആണ് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ when we looks at sigma minus sigma naught contains some multiples of the sides of the rectangles R1, R2, etc. R. Suppose Ri and Rj are any two adjacent rectangles with common sides sigma ij. Okay, then sigma minus sigma naught, then in sigma minus sigma naught, sigma ij will occur as a multiple of c sigma ij. Okay, അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ ഒരു സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിളിൽ സിഗ്മ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ സൈഡ് ഇത്ര ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, സി ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. Then consider the cycle sigma minus sigma naught minus c. ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന c ഡോ ആർ ഐ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ c ടൈംസ് സിഗ്മ ഐ ജെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലും c ടൈംസ് സിഗ്മ ഐ ജെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിഗ്മ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോമൺ സൈഡ് ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, this cycle does not contain the side sigma ij. Hence, when we consider cycle sigma minus sigma naught minus c dou ri, the points ai and aj, അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾസ് ആർ ഐയും ആർ ജെയും ചൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ എന്തില്ല, സിഗ്മ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമൺ സൈഡ് വരുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് എവിടെ വരുന്നില്ല, ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എടുക്കുന്ന നേരം ഈ ആർ ഐ ആർ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമൺ സൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ സൈക്കിൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം റീജിയനിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന നേരം ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ ഫോർ എനി എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഐ ആൻഡ് ഫോർ എനി എ ജെ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ജെ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും, സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, points when we consider the cycle sigma minus sigma naught minus c dou ri, the points ai and aj lie in the same region determined by the cycle sigma minus sigma naught minus c dou ri. Okay, hence we have n of sigma minus sigma naught minus c dou ri ai is equal to n of sigma minus sigma naught minus c dou ri aj. ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ ഓഫ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് മൈനസ് സി ഡോ ആർ ഐ എ ഐ നിങ്ങൾ എഴുതാം. എൻ ഓഫ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എ ഐ മൈനസ് സി ടൈംസ് എൻ ഓഫ് ഡോ ആർ ഐ എ ഐ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എ ജെ മൈനസ് സി ടൈംസ് എൻ ഓഫ് ഡോ ആർ ഐ എ ജെ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ,
ഇനി നമ്മൾ മുൻപേ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻഡെക്സും 0 ആണ്. ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുന്ന നേരം ഫോർ ജെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഐ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താവും 0 ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് സി ടൈംസ് എൻ ഓഫ് ഡോ ആർ ഐ എ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടി. ആൻഡ് ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോ ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബൗണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ. എന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് 1 ആണ് വരുന്നത്. ഡോ ആർ ഐ 1 ടൈം വൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ, റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് നോൺ 0 ആണ്. എന്നിട്ട് ഇത് 0 ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ സി 0 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ സിഗ്മ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോമൺ സൈഡ് 0 ടൈം ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കോമൺ സൈഡ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സൈക്കിളിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ ഈ ആർ ഐ ആർ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ കോമൺ സൈഡ്സ് ഒന്നും സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ ഇല്ല എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹെൻസ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ the sides sigma ij and okay does not contain the sides sigma ij, that is it does not contain any common sides of two arbitrary adjacent finite rectangles. Okay, finite rectangles. ആർബിട്രറി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രണ്ട് അടുത്തടുത്ത ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെയും കോമൺ സൈഡ്സിനൊന്നും സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഈ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോമൺ സൈഡും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് ഈ റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ സൈഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. അതിനർത്ഥം എന്താണ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, അതായത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട്. സിമിലർലി സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് ഡസ് നോട്ട് contain any common side of the finite and infinite rectangles. Okay, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ്സും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നായിരുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഓരോ അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ക് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, ആർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സബ് ആർക്സ് ആക്കി. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിഗണൽ പാത്ത് സിഗ്മ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ ഗാമയും ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ശേഷം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഇന്റഗ്രലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ ഇസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോളിഗണൽ പാത്തിലുള്ള സൈഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സീനെ ത്രൂ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസും ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസും കിട്ടി. അപ്പോൾ സം ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഗണൽ പാത്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ ബൗണ്ടറീസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിനി സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സിഗ്മ നോട്ട് പി ഡി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇനഫ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട്. അപ്പോൾ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് സൈക്കിൾ എടുത്തു, ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോയത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ സൈഡ്സ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ എന്താണ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ സിഗ്മ നോട്ടിൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി വൺ റെക്ടാങ്കിൾ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഒക്കെ തന്നെ വൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ ആ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും. എന്നിട്ട് അതിലൊരു സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമൺ സൈഡ്സ് ആവാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമൺ സൈഡ്സ് ഒരു ആർബിട്രേറ്റ് രണ്ട് ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെ കോമൺ സൈഡ് എടുത്തു, അതിന് സി ടൈം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അത് ആ ഒരു വാല്യൂ സി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോമൺ സൈഡ് 0 ടൈം ആണ് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടി. അതായത് കോമൺ സൈഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എന്തും പറയാൻ പറ്റും. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് റെക്ടാങ്കിളിന്റെ കോമൺ സൈഡ്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ടിൽ വരില്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്സ് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് കിട്ടി. അതായത് സിഗ്മ മൈനസ് സിഗ്മ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ നോട്ട്. ഓക്കെ.